یہ صحیح بخاری میں ہے 3753. اور قربان جائے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سیدنا حسین کے فضائل والے چیپٹر میں اس حدیث کو لے آئے. ایک دفعہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس ایک عراقی آیا اور اس نے مسئلہ پوچھا کہ بتائیے احرام کی حالت میں اگر کوئی مکھی یا مچھر کو مار دے تو اس کا کفارہ کیا ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تقوی اور پرہیزگاری اور بڑے بڑے جرم کرنے والے عراقی نجدی. آپ نے پوچھا یہ کون ہے سوال کرنے والا؟ بتایا کہ عراقی ہے. نجد بھی وہی ہے. میں یہاں پر نجد کا مسئلہ بھی انشاءاللہ کلیئر کر دوں گا. آپ نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عراقی مجھ سے احرام کی حالت میں مکھی اور مچھر مارنے کا مسئلہ پوچھ رہے ہیں، حالانکہ یہ لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے نبی کے نواسے کو شہید کر دیا، جن کے بارے میں نے خود اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تھی کہ حسن اور حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. چھوٹی چھوٹی باتوں کی بات کر رہے ہیں، انہوں نے تو اتنا بڑا کام کر دیا. تو بھائیو عراق جو ہے یہ فتنوں کی سرزمین ہے. یہیں سے خارجی بھی نکلے جن کو سیدنا علی نے پھر قتل کیا نہروان پر. بخاری اور مسلم میں پورے چیپٹر ہیں خوارج کے بارے میں. سارے فتنوں کی سرزمین یہ عراق اور یہی نجد ہے. اور اس کی تفسیر بخاری اور مسلم سے میں کرتا ہوں تاکہ یہ نجد والا مسئلہ بھی حل ہو جائے جو زبان زد عام ہے. کسی کو کتاب و سنت کی بات کریں تو کہتے ہیں نجدی ہیں، حالانکہ خود نجدی ہیں. ان کی اپنی فکر نجد سے نکلی ہوئی ہے. چور بھی کہے چور چور. صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 7094 نمبر حدیث ہے اور حدیث کے راوی ہیں عبداللہ بن عمر. یہی عبداللہ بن عمر جنہوں نے یہ حدیث روایت کی عراقی والی، اور اس حدیث کے راوی بھی کون ہے؟ عبداللہ بن عمر. 7094 صحیح بخاری. وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے مختلف علاقوں کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ ہمارے شام میں برکتیں نازل فرما، ہمارے یمن میں برکتیں نازل فرما. تو وہاں پر کچھ نجدی بیٹھے تھے، انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول نجد کے لیے بھی دعا کیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی دعا کی، اے اللہ ہمارے شام میں برکتیں نازل فرما، ہمارے یمن میں برکتیں نازل فرما. 3 دفعہ اسی طرح ہوا. 3 دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ہی کہا. چوتھی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نجد میں زلزلے ہوں گے اور وہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا. اور یہ بدبخت کہتے ہیں کہ یہ جو شیطان کا سینگ نکلا ہے یہ محمد بن عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں جو سعودی عرب میں ظاہر ہوئے. اچھا جناب، یہ بخاری شریف کی حدیث کی شرح جو ہے وہ 1200 سال بعد آپ پر کھلی. پہلے کے لوگ کیا لکھتے آئے ہیں میں بتاتا ہوں کون ہے اصل میں. انہوں نے اپنے اوپر پردہ ڈالا ہے. اصل میں خود نجدی تھے نا. میری کوئی طرفداری نہیں ہے نہ ابن تیمیہ کے ساتھ نہ محمد بن عبد الوہاب کے ساتھ. ٹھیک ہے، ہماری دعوت کتاب و سنت کی دعوت ہے. ان کی بھی جو باتیں غلط ہیں اور ڈنکے کی چوٹ پہ میں غلط کہتا ہوں. وسیلے والے لیکچر میں نے امام ابن تیمیہ کی ساری غلطیاں قرآن و سنت کی روح سے میں ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا، جس کی وجہ سے کافی اہل حدیث بھائی بھی ناراض ہیں. تو ہوتے رہے بھائی، اہل حدیث بھائی بھی علماء، عوام نہیں ماشاءاللہ. اور میں یہ پھر مجھے کوئی آر نہیں یہ بات کہنے میں کہ الحمدللہ کتاب و سنت کی اور سلف صالحین کا جو فہم ہے سب سے زیادہ اگر کوئی ایکسیپٹیبل کرنے والے لوگ ہیں تو اہل حدیث کی عوام ہے. پہلے نمبر پر یہ میرا انالیسس ہے، آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں. دوسرے نمبر پر بریلوی اور تیسرے نمبر پر دیوبندی اور چوتھے نمبر پر اہل تشیع ہے. علماء کی نہیں بات کر رہا، عوام کی. صحیح مسلم میں انہی عبداللہ بن عمر کے بیٹے نے خود بتا دیا کہ یہ نجد کون سا ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہاں زلزلے ہوں گے اور شیطان کے سینگ نکلیں گے. صحیح مسلم انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 7297. عبداللہ بن عمر کے بیٹے کہتے ہیں، وہی نجد والی حدیث روایت کرنے والے، ان کے بیٹے کہتے ہیں سالم بن عبداللہ، اے اہل عراق نہ میں تم سے اس چھوٹی چیز کے بارے میں پوچھتا ہوں جو تم میرے والد سے مسئلہ پوچھتے ہو کہ احرام کی حالت میں مکھی اور مچھر مارنے تو کیا کفارہ ہے، نہ یہ چھوٹی بات کے بارے میں پوچھتا ہوں اے اہل عراق، یہ الفاظ ہے اے اہل عراق، اور نہ اس بڑی چیز کے بارے میں جو تم کر گزرے یعنی حسین ابن علی کو تم نے شہید کیا. میں نے اپنے والد سے سنا. کون؟ عبداللہ بن عمر، وہی جو نجد والی حدیث کی. مسلم شریف میں وہ کلیئر کر رہے ہیں حدیث کی تفسیر حدیث سے ہو رہی ہے. میں نے اپنے والد سے سنا، انہوں نے رسول اللہ سے سنا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہاں سے شیطان کے سینگ نکلیں گے. کیا کہا؟ اے اہل عراق.
صحیح बुखारी में खवारिज वाले चैप्टर में अल्फाज मौजूद हैं सहाबा के, इराक की तरफ इशारा करके वो कहते थे कि ये नजदी जो है उनकी एक शक्ल खवारिज भी थे, युशीरु इलल इराक। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वीडियो की विसासत से एक बात बता दूं कि ये जो हदीस है ना, अहल हमारे यमन में बरकत नाज़िल फरमा, हमारे शाम में और नजद, मुस्नद इमाम अहमद में सही सनद के साथ यही रिवायत है। उसमें ये अल्फाज है कि उन्होंने अर्ज की नजदियों ने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे इराक के बारे में भी दुआ कीजिए। उसमें नजद नहीं, इराक के अल्फाज हैं मुस्नद इमाम अहमद में। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वहां से शैतान का सींग निकलेगा। लिहाजा इराक के अल्फाज भी मुस्नद इमाम अहमद में मौजूद हैं। एक हदीस दूसरी की शरह भी करती है। अल्हम्दुलिल्लाह ये मसला भी बिल्कुल क्लियर हो गया। इस पे पूरा रिसर्च पेपर भी है, हमारे एक भाई हैं उन्होंने लिखा है, किसी को चाहिए हो तो नेट पे 35 सफ़ों का मैं इंशाल्लाह आपको ईमेल भी कर सकता हूं। तो भाइयों ये हदीस 1400 साल से मौजूद थी। मुहद्दिसीन हमेशा से इराक वालों को नजदी कहते आए हैं। इमाम बुखारी ने बाब बांधा है कि ये खवारिज हैं। ये सारी की सारी चीजें आती हैं। इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह अल-मुतवफ़्फ़ा 852 हिजरी, जिन्होंने फतुल बारी सही बुखारी की शरह की, ये सब शुरू से लिखते आए कि ये मुराद इराक है। लेकिन हुआ ये कि जब तौहीद की दावत फैलना शुरू हुई हरमैन के अंदर, तो फिर पता है मौलवियों के पेट में जब लात पड़ जाए तो फिर मौलवी को तो आपने समझ लें कि उसकी पुशल पे पांव रख दिया, उसकी दुम पे पांव रख दिया। इन्होंने कहा को हदीस ला के फिट करो इसके ऊपर। जिस तरह यहां भी जेलम में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो वो खवारिज वाली हदीस पढ़ते हैं कि वो कुरान पढ़ेंगे और कुरान उनके हलक से नीचे नहीं गुजरेगा, और हमें कहते हैं ये दरसे कुरान अली देता है, ये खारजी है। तो फिर दरसे कुरान तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे देते रहे हैं। यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। ये आले इंस्ट्रूमेंट, ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ दावत किसका है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबा इकराम इससे दावत देते, वजाहिदहुम बिही जिहादन कबीरा। इस किताब की दावत के जरिए बड़ा जिहाद कीजिए। सूरह फुरकान आयत नंबर 52। तो इनको भी पता है, हालांकि खवारिज के चैप्टर में इमाम बुखारी हदीस लेंगे लेकिन पढ़ के लगा देते हैं। तो मौलवियों की जब रोटी पे लात पड़े तो आप समझ लें कि ये आपको नहीं फिर छोड़ेंगे, इल्ला माशाअल्लाह जो अहले हक है। और ये मौलवी सारे मुकातबे फिक्र के, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, अहले तशय्युअ, सारों की अक्सरियत, क्योंकि रोटी का मसला नंबर 51 जो मैंने कोड वर्ड रखा है, 1.5 घंटे की मेरी गुफ्तगू है। रिज़्क़े हराम, फितने माल, दुनिया परस्ती का अंजाम और उसका इलाज, 1.5 घंटे की गुफ्तगू ahlesunnatpak.com पे, जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है अपना लेक्चर, अपने सैकड़ों लेक्चर्स में से। उधर मैंने पोल खोले कि कुरान की रूह से हराम खोर और दुनिया परस्त मौलवी को ही कहा गया। ये सारी आयात इनके बारे में। तो इनकी रोटी पे लात पड़ी। तो इब्ने आबदीन शामी एक हनफी मौलवी था शाम का। ये शामी वही अहले बैत के कातिल, उन्हीं की औलाद। इमाम निसाई को किताब लिखने पर, खसाइस अली 194 हदीसें जमा करने पर इन्हीं शामियों ने कत्ल किया। अली का नाम क्यों लेते हो? किताब मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू में भी तर्जुमा हो चुका है। ये वो शामी, इन्हीं में इब्ने आबदीन शामी जो अहमद रजा बरेलवी साहब, रशीद अहमद गंगोई साहब के मुश्तरका मुर्शिद हैं, देवबंदियों और बरेलवियों के, बल्कि बड़े आइमा अहनाफ में से एक है। ये वो बंदा है जिसने सबसे पहले मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब साहब के ऊपर ये हदीस फिट की, नज्द वाली। ये मैं एक्सप्लोर कर रहा हूं। इसी से धोखा खाया फिर पीर मेरे अली शाह साहब ने भी, इसी से धोखा खाया। अल मुहन्नद अल मुफन्नद में उलमाए देवबंद ने 1906 में जो अपनी अकीदों की किताब लिखी, 35 उलमा के साइन है जिनमें अशरफ अली थानवी साहब भी शामिल है। उसमें भी उन्होंने लिखा कि मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब इसके मानने वाले खवारिज हैं, खारजियों की जमात है। फिर चन्ने लेने के लिए उन्हीं के पास पहुंचे होते हैं, वहां रफल हिदायन भी शुरू कर देते हैं। दोगली पॉलिसी। तो मौलवी को आप पेट में डालते जाएं तो आप इससे जो मर्जी करवा लें, जिस किस्म का मर्जी फतवा लें। तो मोहम्मद बिन इब्ने आबदीन शामी अल मुतवफ़्फ़ा 1252 हिजरी, यानी 8 से समझ लें 225 साल पहले फोत हुए। उन्होंने अपने दौर में ज़ाहिर जेलसी फैक्टर था, उन्होंने ये नज्द वाली हदीस मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब साहब के ऊपर लगा दी और कहा ये नज्द से शैतान का सींग निकलेगा, ये मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब सींग है। हालांकि ये हदीस उस वक्त कोई निकली थी, 1400 साल से उम्मत के उलमा इसकी तफसीर करते आ रहे थे। ओ सब ने शोर मचाना शुरू कर दिया। फिर सारे फिर वो जो कहते हैं ना सिली बन गए, जिसको मैं कहता हूं अंधे मुकल्लिद अपने बुजुर्गों के। किसी ने अपनी अकल नहीं इस्तेमाल की। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यजीद के रद पे जो रिसर्च पेपर नंबर 5A लिखा है उसमें भी ये मैंने नज्द वाला मसला खोल दिया अल्हम्दुलिल्लाह। लिहाजा अब मैं मोहम्मद बिन अपने आबदीन शामी का अपना स्टेटस क्या है, तो मैं इसके स्टेटस को जरा नंगा करके आपके सामने रखने लगा। ये कितना बड़ा गुस्ताख था ये बंदा।
اس بندے نے در مختار کا حاشیہ لکھا ہے رد المختار. مختار میں خا ہے خرگوش والی, اور رد المختار اس میں ہا ہے حلوائی والی. یہ رد المختار اس کا رد نہیں ہے, بلکہ در مختار پر جو اعتراضات کیے گئے تھے اس کا جواب حاشیے میں رد المختار انہوں نے لکھا ہے. اس کی جلد 5 صفحہ 379 پہ یہ ابن عابدین شامی کہتے ہیں, یہ امت کو مسئلہ سمجھا رہے ہیں علاج کرنے کا, کہ بیماریوں کا علاج کیسے کیا جائے. تو کہتے ہیں کہ ہمارے فقہا کا اس پر اتفاق ہے کہ اگر کسی شخص کو یہ یقین ہو کہ اپنے خون کے ساتھ اپنے ماتھے اور چہرے پر سورۃ الفاتحہ لکھے اور اس سے شفا ہو جائے تو یہ کرنا جائز ہے. حتیٰ کہ اگر اس کو یہ بھی یقین ہو کہ اپنے پیشاب کے ساتھ سورہ فاتحہ لکھی جائے اپنے ماتھے پر اور اس کو شفا ہو جائے گی تو یہ بھی وہ کر سکتا ہے. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی. اور تقی عثمانی صاحب جو ہیں وہ اس کے جو ہے نا اس کے دفاع میں اتنے بڑے بڑے فتوے, کیسے بزرگوں کو چھوڑ دیں جواز کے اوپر. نہیں وہ بزرگوں نے کہا اتنے بڑے بڑے بزرگ پاگل ہیں, اتنے بڑے بڑے بزرگ پاگل ہیں. تو الحمدللہ میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے استاد بریلوی مکتبہ فکر کے اس وقت سب سے بڑے محدث جن سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے, ان کی کتابوں سے. شرح صحیح مسلم لکھی غلام رسول سعیدی صاحب, الحمدللہ میں نے ان کو دعوت حق بھی پیش کی, اور میں نے ان کو جب یہ کہا 2008 میں میری ملاقات ہوئی ان سے آخری, تو میں نے ان کو کہا کہ شیخ صاحب میں آپ کی وجہ سے کتاب و سنت کے منہج پر آیا ہوں. تو مسکرا پڑے اور میں اب آپ کو دعوت دینے کے لیے آیا. تو غلام رسول سعیدی صاحب اپنی شرح صحیح مسلم میں جلد 6 صفحہ 556 پر لکھتے ہیں, اس پہ کمنٹس کرتے ہوئے دیکھیں اس بندے نے کس طرح اپنا ایمان بچایا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. وہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ بات کرنا چاہے ہمارے اس بزرگ نے کی ہے ابن عابدین شامی نے, یہ ایمان ختم ہو جانے کے خطرے سے خالی نہیں ہے, اور کوئی بھی مسلمان مر جانا گوارا کرے گا لیکن یہ کام کبھی نہیں کرے گا کہ اپنے پیشاب یا خون سے سورہ فاتحہ اپنے ماتھے پر لکھے. اور پھر تیسرا جملہ انہوں نے لکھا کہ اللہ ان کو معاف کرے, بال کی کھال اتارنے کی ان کی عادت نے ان کو یہاں تک پہنچایا کہ انہوں نے قرآن کی بھی توہین کر دی. بولے اعوذ باللہ تعالی. یہ غلام رسول سعیدی صاحب نے ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں تو ایسا, اگر اس کا نام حنفی ہونا ہے تو ایسے حنفی ہم بھی ہیں. یہ کتاب و سنت کے خلاف کسی کی بھی بات ہے اس کو چھوڑ دیا جائے الحمدللہ. تو یہ انہوں نے خود اس حوالے سے ان کا پوسٹ مارٹم کر دیا. 14ویں حدیث مسند امام احمد میں جلد 6 صفحہ 298 حدیث نمبر 26592. جب سیدنا حسین کی شہادت کی خبر آئی, ام سلمہ زندہ تھی ابھی, حضور کی وہ بیوی ہیں جو سب سے آخر میں فوت ہوئی 62 ہجری میں بیویوں میں سے. واقعہ کربلا بھی ان کی زندگی میں ہوا. شہادت کی خبر آئی تو انہوں نے پہلے تو وہ حدیث سنائی, وہ حدیث چادر والی حدیث حضرت عائشہ والی, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, اور کہا کہ اہل بیت میں سے تھے حضرت حسین اور ان کو انہوں نے عراقیوں نے شہید کر دیا. پھر فرمایا عراقیوں پر لعنت ہو, عراقیوں نے حسین کو شہید کیا, اللہ ان کو قتل کرے. اے حسین انہوں نے آپ کے ساتھ دھوکہ کیا, اللہ ان کو ذلیل و خوار کرے جنہوں نے آپ کے ساتھ یہ کیا. اور پھر آگے باقی روایتوں میں ملتا ہے اتنا روئی کہ بے ہوش ہو گئی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا, ہماری والدہ محترمہ. 15ویں حدیث صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3748 اور جامعہ ترمذی میں 3778. اور امام بخاری اس حدیث میں حضرت حسین کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے انہوں نے. صحیح بخاری میں جو حضرت فاطمہ کے فضائل پر چیپٹر ہے اس کا نام ہی ہے مناقب فاطمہ علیہ السلام. تو علیہ السلام غیر نبی کو بھی کہنا جائز ہے. ہم نماز میں بھی کہتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. السلام علیکم بھی ایک دوسرے کو کہتے ہیں. مردوں کو کہتے ہیں السلام علیکم اہل الدیار. تو یہ جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس میں کئی دفعہ گفتگو کر چکا ہوں, میں اب لیکچر کا بھی حوالہ دوں گا, اس میں میں نے علیہ السلام والا مسئلہ بھی کلیئر کیا ہے. تو یہاں بھی امام بخاری حضرت حسین کے ساتھ لے کر آئے علیہ السلام اس حدیث میں کہ حضرت حسین کا سر یزید کے لاڈلے ترین گورنر عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے کاٹ کر سر, حضرت حسین کا سر لا کر سامنے رکھا گیا.
صحیح بخاری میں اور جامع ترمذی دونوں میں. اور امام بخاری نے حسین کے ساتھ لکھا ہے علیہ السلام، اللہ کی سلامتی ہو. نماز میں بھی پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. آل محمد یہ مولوی ہوتے ہیں؟ کس منہ سے دروشی پڑھتے ہیں یہ لوگ؟ شرم نہیں آتی؟ یزید کو ٹھیک اور حسین کو باغی کہتے ہیں، دروشی پڑھتے ہیں نماز میں. اللہ. تو وہ اپنی چھڑی کے ساتھ عبید اللہ ابن زیاد سیدنا حسین کے ہونٹوں کو جو ہے یوں چھیڑنے لگا اور ان کے حسن کے بارے میں کچھ کلام اس نے کیا. تو سیدنا انس بن مالک وہاں بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے حضور کو 10 سال تک وضو کروایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 82 سال تک زندہ رہے اور 93 ہجری میں فوت ہوئے. یہ بصرہ میں رہتے تھے، مدینہ شریف سے بصرہ چلے گئے ہوئے تھے. بصرہ اور کوفہ جو ہے وہ قریب قریب ہی ہیں، تھوڑا ہی فاصلہ ہے. کچھ کلام کرنے لگا تو حضرت انس تڑپ اٹھے. تو انہوں نے وہاں پر ایک جملہ ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم حسین سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت رکھتے تھے، حضور کے ہم شکل تھے، اور تو ان کے حسن میں کوئی بات کرنے لگا ہے. اللہ اکبر. یہاں میں بتا دوں کہ پچھلے لیکچر میں میں نے مسئلہ نمبر 61 میں بھی ایک روایت بتائی تھی. وہ حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے، اس میں آمش مدلس ہے. 3780 نمبر کے ابن زیاد کا جب سر لا کر رکھا گیا تھا کوفے کی مسجد میں تو ایک اژدہا اس کے ناک میں گھس گیا تھا. وہ روایت ضعیف ہے، لیکن اس سے بہت زیادہ خطرناک روایت. باقی اس کے ساتھ تو یہ ہوا تھا، مختار سکوی نے سب کو قتل کیا تھا. اس سے بہت زیادہ خطرناک روایت جس نے مجھے جو ہے ہلا کر رکھ دیا ہے قاتلین حسین کے بارے میں، وہ المستدرک للحاکم میں 4717، صحیح ابن حبان میں 7104 ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ہم اہل بیت سے بغض رکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ ضرور دوزخ میں داخل کرے گا. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالیٰ. تو بھائیو آج محل نہیں ہے قسطنطنیہ کی جو بشارت فٹ کرتے ہیں غلط طریقے سے یزید کے اوپر، اور یہ باقی اس طرح کے ایشوز یہ میں پچھلے سال ریکارڈ کروا چکا ہوں. 14 اور 15 محرم الحرام 1433 ہجری کی درمیانی رات، 10 دسمبر 2011 کو مسئلہ نمبر 61 کے نام سے اہل سنت پاک.com پر 2 گھنٹہ اور 22 منٹ کی گفتگو. اس میں نے سارے ایشوز کو الحمدللہ کریٹیکلی ایڈریس کیا ہے، بلکہ وہ ایکسپلوسیو لیکچر ہے اس پوائنٹ آف ویو سے. تو وہ جس کو شوق ہو تو وہ اس میں ڈیٹیل دیکھ سکتا ہے. اب سیکنڈ لاسٹ حدیث، 16ویں حدیث مسند امام احمد سے، بہت کریٹیکل حدیث. اور یہ وہ حدیث ہے جس نے مجھے فکر حسین کو زندہ کرنے کے لیے آواز اٹھانے پر مجبور کیا. غدیر خم کے بعد سب سے کریٹیکل حدیث یہی ہے. حدیث متواترہ ہے، ابن عباس سے کئی شاگردوں نے اس کو روایت کیا. مسند امام احمد جلد 1 صفحہ 242 حدیث نمبر 2165. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن دوپہر کے وقت میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، حضور کی وفات کے 50 سال کے بعد 61 ہجری میں، 11 ہجری میں حضور کی وفات ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بکھرے ہوئے ہیں، پرانگدہ حالت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہاتھ میں ایک خون کی شیشی ہے جس کے اندر خون ہے. تو ابن عباس کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کی کیا حالت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے حسین کو اور اس کے ساتھیوں کو آج کربلا میں شہید کر دیا گیا. آج میں صبح سے ان کا خون جمع کر رہا ہوں. اور یہ تمثیلاً ہے، میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا، یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ کربلا میں موجود تھے. صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد سے پہلے خواب دیکھا کہ آپ کے سامنے گائے ذبح ہو رہی ہے. تو آپ نے فرمایا اس کی تعبیر یہ ہے کہ میرے صحابہ قتل ہوں گے. اب گائے اور صحابہ کی کیا نسبت؟ گائے تو ہندوؤں کے نزدیک متبرک ہے، تو خواب والا معاملہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں میں کام کے اٹھا، دن اور تاریخ نوٹ کی اور بعد میں پھر خبر ملی. ظاہر ہے کہ اس وقت کمیونیکیشن انٹرنیٹ یہ چینلز کے تھرو تو نہیں تھی. پتہ چلا کہ اس دن سیدنا حسین کو 10 محرم کے دن دوپہر کے وقت ظہر کے قریب شہید کیا گیا. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان. 72 بندے شہید ہوئے،
18 जो है वो आले रसूल में से थे समेत सैयदना हुसैन के, और 54 और लोग। अल्लाह ताला उन सबसे राजी हो और उन तमाम की कुर्बानियों को कबूल फरमाए अपनी बारगाह में। अब यहाँ पर मैं इस कॉन्टेक्स्ट में एक ही आयत पढ़ूंगा, सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 57, जो आयत दुरूद से अगली आयत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना युज़ून अल्लाह व रसूलहू, बेशक वो लोग जो अज़ियत देते हैं अल्लाह और उसके रसूल को, लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह, अल्लाह की लानत हो उन पर दुनिया में भी और आखिरत में भी। व अअद्द लहुम अज़ाबन मुहीना, और ऐसों के लिए अल्लाह ताला ने ज़लील व ख्वार कर देने वाला अजाब तैयार कर रखा है, अज़ाबन मुहीना। वलियाज़ु बिल्लाहि तआला। भाइयों, इधर मैं एक तल्ख जुमला बोलूंगा, किसी को बुरा लगे तो माज़रत। हुजूर की वफात के बाद कितने सहाबा शहीद हुए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सैयदना उमर भी शहीद हुए, सैयदना उस्मान भी शहीद हुए, सैयदना अली भी शहीद हुए, और कितने सहाबा शहीद हुए। लेकिन मेरा चैलेंज है अहले सुन्नत और अहले तशय्युह को एक हदीस दिखाए कि हुजूर कभी ख्वाब में आए हों और फरमाया हो कि मेरा फलां सहाबी शहीद कर दिया गया, सवाए एक बंदे के, और वो हुसैन इब्न अली है। लिहाजा शहादत हुसैन कोई आम मसला नहीं है, इसको जरा समझने की कोशिश करें। हजरत हुसैन की फिक्र जो है वो तहरीक खिलाफत की रूह है। वो आखिरी कोशिश उस वक्त उस बंदे ने की कि किस तरीके से ये ताकतवर इंजन जो है वो खिलाफत राशिदा के रास्ते से हट के मलूकियत के रास्ते पे जो चल पड़ा है, इसको दोबारा पटरी पे चढ़ाया जाए। लेकिन उनकी गर्दन कट गई और मामला ऐसा बिगड़ा कि आज तक उससे छुटकारा मुमकिन नहीं। और डॉक्टर इकबाल ने बड़ी प्यारी बात की थी कि अल्लाह ताला हमें एक मुल्क ऐसा अता फरमाए, जो उन्होंने खुतबा दिया था, पाकिस्तान का नजरिया पेश किया था, तो उसमें अल्फाज मौजूद हैं, ये छुपाते हैं मौलवी, इनसे पूछें, ये भी अल्फाज उसमें मौजूद हैं कि अल्लाह अगर हमें ऐसी रियासत दे तो हम इंशाअल्लाह उसमें इस्लाम का निजाम कायम करेंगे, ताकि अरब इंपीरियलिज्म का दाग जो 1400 साल से हमारे ऊपर लगा हुआ है, अरब इंपीरियलिज्म, अरब की मलूकियत, बनु उमैया और बनु अब्बास, ये हम धो सकें और खिलाफत राशिदा के निजाम को जिंदा करें। इसीलिए डॉक्टर इकबाल ही कह सकता था ना कि मुल्ला को जो है हिंद में सजदे की इजाजत, नादान ये समझता है कि दीन है आजाद, नमाजें पढ़ने को इसने दीन समझ लिया है, और निजाम जो है कुफर का है। खिलाफत पे बात ना करो, हुसैन बनने की कोशिश करोगे घाटा उतर जाएगा। नमाजें पढ़ते रहो, कोई नहीं होगा। जितना मर्जी आप लोगों को फजाइल सुनाते रहो, लोग आपको हार भी बनाएंगे, माशाअल्लाह ये तो बड़ी अच्छी तबलीग कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही कड़वी बात करेंगे, हुसैन बनने की कोशिश करेंगे, बातिल निजाम को चैलेंज करेंगे, रगड़ा लग जाएगा। वलियाज़ु बिल्लाह। तो भाइयों, आखिरी हदीस सैयदना इब्राहिम नखी ताबई रहमतुल्लाह अलैह का कौल है, अल मुतवफ़ा 96 हिजरी। बुखारी और मुस्लिम के बुनियादी रावी हैं और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के दादा उस्ताद हैं। 50 हिजरी में पैदा हुए, 96 हिजरी में फौत हुए। बहुत बड़े इमाम हैं इब्राहिम नखी रहमतुल्लाह। उनका कौल सही सनद के साथ मौजूद है अल मुजमुल कबीर तबरानी के अंदर, जो हमारे उस रिसर्च पेपर नंबर 5A की आखिरी नसीहत के नाम से हमने उस पर डाला हुआ है, सही सनद के साथ। और ये कंक्लूडिंग है। इब्राहिम नखी कहते हैं, अगर बिलफर्ज मैं उन लोगों में शामिल होता जिन्होंने सैयदना हुसैन इब्ने अली को शहीद किया, और अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन मुझे माफ भी कर देता और मैं जन्नत में भी दाखिल हो जाता, तब भी जन्नत में मैं पहुंचकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामना करने से शर्माता कि कहीं रसूलुल्लाह मुझे देख ही ना ले और मुझसे पूछ ही ना ले कि तू मेरे हुसैन के कातिलीन में शामिल था। अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये वही बात कर सकते थे भाई। और इस पे जो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वो हदीस एक्सप्लोर की है सही बुखारी की, उसने तो मसला बिल्कुल वाज़ेह कर दिया है, जो मैंने पिछली दफा बयान की थी। कत्ल हमजा वाला चैप्टर सही बुखारी में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 4072। अब रो रहे सारे नासबी और सारे यजीदी के हदीस इसने अली ने क्यों सुना दी है। हजरत वाशी ने आखिरी वक्त में इस्लाम कबूल कर लिया फतेह मक्का के बाद, माफी मांगकर। बुखारी के अल्फाज है, हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम, हुजूर की जात है। हजरत वाशी सामने आए,
फरमाया तेरा इस्लाम तो मैं कबूल करता हूं लेकिन अपनी शक्ल ना मुझे दिखाई, मुझे अपना चचा याद आता है। तो चचा से तो ज्यादा ही हुजूर को मोहब्बत थी अपने नवासे के साथ। ये लोग अपनी शक्लें ये यजीदी दिखा सकते हैं क़यामत वाले दिन? इनके रफ़ाए दैन, इनकी आमीनें, इनकी पगड़ियां बांधना, इनकी तबलीगें करना, इनके गुलामी रसूल वाले नारे रबीउल अव्वल पर लगाना, इनके सहाबा का आशिक बनना, और यकम मुहर्रम पे जो मॉडर्न खवारिज ने अभी नई बिदत शुरू की है जलसे जुलूसों वाली, ये कोई काम नहीं आएगी इनकी अगर मोहब्बत अहले बैत नहीं है। और साथ ही बात याद रखे, मोहब्बत अहले बैत है, सहाबा इकराम की मोहब्बत है, रसूलुल्लाह की मोहब्बत है, अल्लाह की मोहब्बत है, और शिर्क है तो ये मोहब्बत भी कोई काम नहीं आएगी। मैं दोनों साइमल्टेनियस कंट्रास्ट बता रहा हूं, दोनों एक्सट्रीम्स। अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाइयों, आखिरी कंक्लूडिंग 2-3 बातें मैं इसमें कर दूं अपने हवाले से, कि मैं अपनी गुफ्तगू में जितने भी मेरे लेक्चर्स अभी फिक्र हुसैन पे रिकॉर्ड हो चुके हैं, काफी सारे लेक्चर्स, इन लेक्चर्स में से बुखारी और मुस्लिम के अलावा जितनी हदीसें अगर कोई निकाल भी दे तब भी हमारा मुकदमा मजबूत है अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि बाद लोग कोशिश करते हैं किसी सही हदीस को भी ज़ईफ साबित करने की, जानबूझ के अपने मसलक से टकराती होती है। लिहाजा हमारा मुकदमा बुखारी मुस्लिम से भी अल्हम्दुलिल्लाह साबित हो जाता है। और दूसरा आखिरी नसीहत के तौर पर मैं यहां पर बात कर दूं कि भाइयों, गदीर खुम की हदीस को जरूर याद रखें। गदीर खुम का खुतबा बुखारी और मुस्लिम, सही मुस्लिम में 4 हदीसें और अहले सुन्नत अहले तशय्युद दोनों के यहां मिलता है, जो मैंने हदीस डिटेल से बयान की। उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान के साथ अहले बैत का जिक्र किया है। लेकिन कितना जुल्म है कि दरसे कुरान हो रहा हो और मुहर्रम में यजीद के फजाइल पे जुमे पढ़ाए जा रहे हो, अहले बैत को छोड़ दिया जाए। ये मुनाफिकत नहीं? तो इस पे मैं वही बात करूंगा जो अल्लाह ने उलमा यहूद का करैक्टर बयान किया। अफतुमिनूना बिबादिल किताब व तकफुरूना बिबाद, किताब के कुछ हिस्से को मानते हो, कुछ को छोड़ देते हो। और साथ ही फरमाया इसकी जज़ा ये है तुम्हारे लिए दुनिया में जिल्लत और रुसवाई और आखिरत में दर्दनाक अज़ाब। और रुसवाई तो हमारे सामने है। 150 करोड़ के करीब मुसलमान है और दुनिया के किसी मसले में मुसलमानों से कोई मशवरा नहीं किया जाता। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह किताबुल्लाह को भी मानते हैं और अहले बैत का भी अल्हम्दुलिल्लाह एहतराम करते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला अपनी मोहब्बत, अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत की मोहब्बत, उनके सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान की मोहब्बत, ताबईन और तबा ताबईन में से जो सहीउल अकीदा है उनकी मोहब्बत और तमाम मुसलमानों की मोहब्बत हमारे दिलों में रासिख फरमाए। अल्लाह ताला हमें किताब व सुन्नत की तालीमात को सलफ सालेहीन के फहम के मुताबिक इजमा को हुज्जत मानते हुए लोगों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। और इस पूरे लेक्चर में अगर मेरे मुंह से जज्बात में कोई गलत बात निकल गई तो अल्लाह ताला हमारे दिलों से माफ कर दे, और अगर मुझसे कोई गलती हुई तो अल्लाह तबारक व तआला इस गलती की वजह से क़यामत वाले दिन हमारी गिरफ्त न फरमाए और हक बात को हमारे दिलों में रासिख फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जज़ाकुमुल्लाह।